Hi everyone, this is Misbah from KCS Kasinadar College of Arts and Science. Today we are going to start second unit. So in this second unit, the topics which covered was offer, acceptance and consideration. Let us start. So what do you mean by offer? An offer is a proposal made by one party to enter into an agreement with another party, that is called as offer. So definition is, according to section 2 subsection A, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that person to such an act is said to be proposal. So offer means what na, இப்போ ஒரு ஆஃபர் நான் கொடுக்குறேன், ஒரு பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டிக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ஆஃபருக்கு we can call also proposal. ஓகே, the offer may be anything, ஹவுஸாக இருக்கலாம், காராக இருக்கலாம், it may be anything. Okay, so now next one is, these are the important terms. So first one is promise. A proposal, that is a offer, when accepted becomes a promise. Thus an accepted offer is a promise. So definition is, under section 2 subsection B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ஆஃபர்னா, நான் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன், ப்ரொப்போசல் கொடுக்குறேன். ஸோ கார் வாங்கிக்கோன்னு ஆஃபர் கொடுக்குறேன். ஸோ ஆஃபரோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, an offer is a proposal made by one party. ஒரு பார்ட்டி நான் ஆஃபர் ரெடி பண்ணியிருக்கேன், அந்த ப்ரொப்போசலை இன்னொரு பார்ட்டிக்கு கொடுத்து அக்ரிமெண்ட்டில் என்டர் ஆக கூப்பிட்றேன், அதுதான் ஆஃபர். இன்கேஸ் இந்த ஆஃபரை அந்த அனதர் பார்ட்டி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ராமிஸ். ஓகே, ஸோ டெஃபினேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ இந்த ஆஃபரில் பார்த்தோன்னா டூ பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆகாங்க. ஒன்று ப்ராமிசர், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ராமிசி. த ப்ராமிசர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஆஃபரார். த ப்ராமிசி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஆஃபரி. ஓகே, ஸோ ப்ராமிசர் மீன்ஸ் the person who making the proposal is called promisor. The person who accepting the proposal is called promisee. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கார் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, கார் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆஃபர் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னா ப்ராமிசர், அதை வாங்க போகிற அனதர் பார்ட்டி ப்ராமிசி. ஸோ ப்ராமிசரோட இன்னொரு நேம் தான் ஆஃபரர், ப்ராமிசியோட இன்னொரு நேம் தான் ஆஃபரி. ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஃபர். So first one is express offer. When an offer is made by the word spoken or written, that is called as express offer. இப்போ நான் சொன்னல அந்த எக்ஸாம்பிள். ஸோ பேசுகிறது மூலமாகவோ இல்லை லெட்டர் மூலமாகவோ ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறோம், அந்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆஃபர். செகண்ட் ஒன் இஸ் implied offer. An offer implied from the conduct of the parties or from the circumstances. So here the words are not spoken or written. That is, here the contract will be completed under the conduct of the parties during some circumstances, some situations. For example, இப்போ நம்ம ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்ன, டிக்கெட் வாங்கணும் ஆஸ் ஏ பேசஞ்சராக. அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன, அதுக்கான சேஞ்ச் கொடுக்கணும். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம அது இங்கே கான்ட்ராக்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் implied offer. ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் specific offer. So here the offer is made to a definite person. Definite person means particular person or a specific group of persons. So as well as it can be accepted by only and a particular person or by a specific group of persons. Now next one is general offer. Here an offer made to a world at large. ஸோ ஆஃபர் வந்து ஹோல் பப்ளிக்குமே நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ யார் வேணாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆஃபரை பர்டிகுலர் பர்சனுக்கோ ஸ்பெசிஃபிக் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கோ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணல, ஹோல் வேர்ல்டுக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இது ஜென்ரல் ஆஃபர். இதோட கேஸ் ஸ்டடி தான் கார்லில் vs கார்போலிக் ஸ்மோக் பால் கம்பெனி. Now next one is cross offer.
So cross offer means when two parties make an identical offer to each other without knowing that the other party is going to offer the same thing at the same time. Okay, so cross offer means here consider the two parties as A and B. So now first one is A would aim என்ன அப்படின்னா some tons of iron. Okay, some tons of iron சேல் பண்ணணும். ஸோ ஒரு டன் அயனை ₹60க்கு சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதே டேயில் பீன்ற பார்ட்டி ஒரு டன் அயனை ₹69க்கு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரே விஷயத்தை தான் ரெண்டு பேருமே க்ராஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, லெட்டர் மூலமாக போஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஏன்ற பர்சன் ஒரு டன் அயனை ₹60க்கு அதே மாதிரி 800 டன்ஸ் வாங்கணும்னு வாங்குறீங்களா அப்படின்னு பி கிட்ட கேட்குறாங்க. இந்த லெட்டர் போய் பிக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பி அதே ஏக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க. எனக்கு 800 டன்ஸ் ஆஃப் அயன் வேணும், ஒரு டன் அயனை எனக்கு ₹69க்கு தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆஃபர் தான் இருக்குது. வித்தவுட் நோயிங் அதர் பார்ட்டியும் அதே ஆஃபர் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியாமல் கொடுக்குற ஆஃபருக்கு பேர் தான் கிராஸ் ஆஃபர். Now next one is counter offer. Counter offer na rejection of original offer and making a new offer. And the last one is offer was invitation offer. So an offer must be distinguished from an invitation to offer. For example, நம்ம காலேஜில் இஷ்யூ பண்ணுற ப்ராஸ்பெக்டஸ் என்னது, இன்விடேஷன் மாதிரி தான். Now next one is tender offer. It is an offer. It may be either definite offer ஆகவும் இருக்கலாம், ஸ்டாண்டிங் ஆஃபராகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் tender as a definite offer. When tenders are invited for the supply of specified goods or services. ஒரு பர்டிகுலர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணுறது tender as a definite offer. For example, A invites tenders for the supply of 1 lakh bricks. So for this tender, capital X, capital Y and Z are going to submit a tender. But capital A accepts X tender. அவங்களோட டெண்டர் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணாங்க. இப்போ யாருக்கும் கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னா ஏக்கும் எக்ஸ்க்கும் மட்டும்தான் there will be a contract. Now next one is tender as a standing offer. Standing offer means continuing offer. Okay, so not only for a particular period or particular time, it will be a continuing offer. For example, here the Northern Railway Company invited tenders for the supply of stocks. Okay, so இந்த இன்விடேஷனுக்கு அக்செப்ட் பண்ணி கான்ட்ராக்ட்குள்ளே வரவங்க W, capital W, made a tender to supply the stocks for 12 months, that is 1 year. Whenever the railway required, the W supply the stocks to them. So W execute the order time to time, but particular period W refused to supply goods. Okay, so finally the court was held that கண்டிப்பாக W goods சப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் கான்ட்ராக்டில் இருக்க டேர்ம்ஸ் பிரகாரம். ஸோ திஸ் இஸ் டெண்டர் ஆஸ் எ ஸ்டாண்டிங் ஆஃபர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் essential requirements of a valid offer or legal rules or characteristics or features. So these are the essential requirements. The first one is the offer must be communicated to the other party. ஸோ கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குற ஆஃபரர் தான் ஆஃபர் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஆஃபரர் என்ன பண்ணணும்னா ஆஃபருக்கு அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி ஆகணும். Now second one is an offer must be made with a view to obtain the assent of the other party. ஸோ ஆஃபரர் கண்டிப்பாக ஆஃபரியோட அசென்ட்டை வாங்கணும். Now third one is an offer must be capable to create a legal relationship. It should not be a social relationship. ஒரு ஃபாதருக்கும் ஒரு சன்னுக்கும் உள்ளது வந்து சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அதை வந்து நம்ம லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒரு ஒய்ஃப்க்கும் உள்ளது வந்து சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஏ லீகல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஆல்வேஸ் an offer must be capable of creating a legal relationship. Now fourth one is an offer may be sometimes conditional one. Fifth one is an offer must be expressed or implied from the circumstances. It may be words spoken or written or conduct of the parties. Now sixth one is the terms of the offer must be clear and understandable one.
Now last one is statement of price is not an offer. So 30% offer, 50% offer சொல்றாங்கல, so that should not be considered as your offer. Now next one is when does an offer comes to an end. So there are two ways order. So first one is revocation of offer, second one is rejection of offer. So revocation means withdrawal of offer. A person who makes an offer can revoke at any time before it has been accepted by the offeree. So நான் ஆஃபர் கொடுக்குறேன், ஸோ நான் தான் ஆஃபரர், நான் எப்போ வேணாலும் ரிவோக் பண்ணலாம், தட் இஸ் வித்ட்ராயல் பண்ணலாம். பிஃபோர் ஆப்போசிட் பார்ட்டியில் இருக்க ஆஃபரி அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்போ வேணாலும் ரிவோக் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் ரிவோகேஷன் ஆஃப் ஆஃபர். ஸோ அண்டர் செக்ஷன் 6 ஆஃப் த இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 1872 an offer can revoke under the following circumstances. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வித்ட்ராயல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆஃபரர் வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம். Second one is time duration complete ஆயிருக்கலாம். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் சம் ரீசனபிள் சுச்சுவேஷன் கூட இருக்கும், டைம் டியூரேஷன் வந்து லேப்ஸ் ஆனதுக்கு. ஸோ நான் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது வித்தின் 1 மந்த்குள்ளே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு இருப்பேன். ஸோ 1 மந்த் தாண்டி போகிறது தான் லேப்ஸ் ஆஃப் டைம். ஸோ இட் மேபி டெத்தாக இருக்கலாம், இல்லை சம் ரெஃப்யூசல் ரீசன்ஸாக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சம்டைம்ஸ் ஆஃபரி ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் அக்செப்டட் ப்ரிஸ்கிரைப் மோட். நான் ஆஃபர் கொடுத்துருப்பேன், அந்த ஆஃபரை நான் வந்து லெட்டர் மூலமாக தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் லெட்டர் மூலமாக அக்செப்ட் பண்ணாமல் அவங்க எனக்கு மொபைல் மூலமாகவோ வேறு இது மூலமாவது எனக்கு ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா, ஸோ அப்போ அது நாட் ப்ரிஸ்கிரைப், அக்செப்டட் ப்ரிஸ்கிரைப்டு மோட். ஸோ அந்த டைமில் ஆஃபர் ரிவோக் ஆகிடும். நவ் சம்டைம்ஸ் பார்ட்டிஸ் இன்சால்வன்சியாக ஆகலாம். ஸோ ஒரே நாளில் அவங்களோட எல்லா ரைட்ஸுமே ஒரு அஃபீஷியல் பர்சன்ஸ் கிட்ட போயிடும். ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல பார்ட்டி இன்சால்வெண்ட்டாக ஆகிடுவாங்க. ஸோ அப்போ ஆஃபர் வந்து ரிவோக் ஆகலாம். And then last one is if a counter offer made. Counter offer means rejection of original offer and making a new offer. And then last one is rejection of offer, that is offer cancel பண்ணுறது. It may be either by word spoken or written. Okay, so offer means what na, நான் ஒரு விஷயத்த ஆஃபர் கொடுக்குறேன். ஸோ நான் ஆஃபரர், அந்த சைடில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்க ஆஃபரி, எனக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது ப்ராமிசர், அந்த சைடில் இருக்க அந்த பார்ட்டிக்கு இன்னொரு பேர் ப்ராமிசி. அண்ட் தென் இதில் வந்து சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் பார்த்துருக்கோம், டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஃபர் பார்த்துருக்கோம், டெண்டர் ஆஃபர், எசென்ஷியல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், and then when does an offer comes to end. Okay, thank you.